गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकार गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मान स्वागत मुझे तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़ी पछा पछा खबर सहित जहाँकि पीएम किसान कालिया योजना ठू आरंभ कर राशन कार्ड ई श्रम कार्ड बड़ बड़ घोषणा यह खबर भितर रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे ए वीडियो को निश्चित शेष पर्यंत देखंतु कारण आज वीडियो देखापी आपको कौन न्यूज पेपर किंबा खबर कागज देखा पड़ोनी से चलतु भाई मैंने बेसी डेरी नक भिडियो पर नजर पकईबा तेरे नजर पकईबा पूर्व जदि आम चैनल प्रथम आसी भिडियो देखुं तेरे आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे घंटी चिन्ह को दबाई ऑल नोटिफिकेशन को दबाई दिंतु कारण आम जिते बेले भी भिडियो छाड़ू आपण पाखे पहुँचब सर्वप्रथम नंबर 1 समस्त रोगी सरकार आउ एक पदक्षेप त्रिशा हस्पिटाल अग्निकांड घटना पर एहीपरी घटनार जेपरी पुनरावृत्ति न हुए से सतर्क होइचंती राज्य सरकार एथिपे समस्त महानगर निगम एवं जिला टास्क फोर्स गठन करने को निर्देश देइछंती। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पक्षर जारी विज्ञप्ति कहुछि मुख्य शासन सचिव मनोज आहूजा महानगर निगम एवं जिले में स्वास्थ्य एवं गृह विभाग अधिकारी एवं इलेक्ट्रोनिक इन्स्पेक्टर को नहीं एक जुग्म टास्क फोर्स गठन करने को निर्देश देइछंती। परवर्ती खबर आसंता एही तारीख में बीजेडी नवकलेवर नुआ ढांचा नुआ मंत्र पराजयर ग्लानि भितर बाहरी पुणी मैदान में अंटा सलखिबा ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करुछि बिजु जनता दल खूब शीघ्र दल में हेबाकु जाउछि नवकलेवर आसंता 10 रु 12 दिन भितर नुआ टीम घोषणा करिपारे दल ए टीम छोट हेबो अभिज्ञ एवं अजन्या नेता को एथिरे स्थान देवाकु विचार विमर्श चली। परवर्ती खबर आसिला ग्यासधारी पुणी एक बड़ खबर एणिकी ऑर्डर करिवार मात्र 48 घंटा बाद 2 दिन भितर घरे गैस सिलिंडर पहुंचब एथिरे खिलाफ हेले किंबा 2 दिन अधिक विलंब हेले कार्यानुष्ठान ग्रहण करा एथिपई विभाग पक्षरु कार्यानुष्ठान किंबा निर्देश जारी होइछि। ग्राहक गैस पाई ऑर्डर करिवार मात्र 2 दिन भितर यह डेलीवरी होई पारिबो। पेट्रोल एवं डीजेल मानरे कोनसी सालिल कराजिबो नाही एने सख्त कार्यानुष्ठान नियाजिबा बोली कहचंदी जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। घरे रांधिबा गैस पाई ऑर्डर करिवार 48 घंटा भितर घरे सिलिंडर पाइबे ग्राहक एही समय सीमा भितर जदि खाउटी गैस सिलिंडर न पहुंचे तेबे एथिरे विलंब होई तेबे वितरण संस्था एवं डीलर ही यार उत्तरदायी रहिबे। परवर्ती खबर एही छात्र छात्री आसिला बड़ खबर आसंता जुलाई 21 रु स्मार्टिक सप्लीमेंटारी परीक्षा आरंभ हेउतबा बेले बोर्ड वेबसाइट रे एडमिट कार्ड उपलब्ध करा जायछि। आज माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरु प्रेस रिलीज जरिया यही सूचना मिली। छात्र छात्री मैंने www.bscodisha.ac.in को जाए सीएमएन को एडमिट कार्ड डाउनलोड करि पारिबे। परवर्ती खबर आसंता एही दिन रे खोलिब रत्न भंडार आसंता गुरुवार अर्थात जुलाई 18 तारीख रे खोलिब श्रीमंदिर भितर रत्न भंडार गुरुवार सकाल 9:51 रु 12:15 भितर शुभ बेला रही। यही समय भितर 2टी नुआ तालार चाबी रे खोला जिबा भितर रत्न भंडार एने रत्न भंडार तदारख कमिटी अध्यक्ष जस्टिस विश्वनाथ रथ सूचना देइछंती एवं शुभ समय सकाल 9:51 रु 12:15 भितर रत्न भंडार खोला जिबा नै निष्पत्ति होइछि। भितर रत्न भंडार ताला खोला जे अलंकार स्थानांतरण करा जिवो किंबा हेबो सिंधुक एवं आलमारी रे थिबा अलंकार स्थानांतर हेबो भितर थिबा आलमारी रत्न सब बाहर को आनिबा संभव नुहे एणु नुआ आलमारी एवं आलमीरा एवं सिंधुक रे रहिबो भितर रत्न भंडार अलंकार। परवर्ती खबर आसंता एही तारीख रे ओडिशा आसीबे जेपी नड्डा आसंता 19 रे ओडिशा आसुचंती बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पुरी रे हेबाकु थिबा 2 दिन राज्य कार्यकारिणी बैठक रे जोग देबे। 19 एवं 20 तारीख 2 दिन बसिब राज्य कार्यकारिणी बैठक ए संपर्क में सूचना देइछंती बीजेपी सभापति मनमोहन सामल। परवर्ती खबर आजिठु राज्य में बढ़िब वर्षा रविवार सृष्टि होइतिबा घूर्णी बलय सोमवार लघुचापर रूप नेइछि। यह प्रभाव रे दक्षिण ओडिशा रे प्रबल वर्षा होइछि। 19 रे पुणी एक लघुचाप हेबो।
ଏହି ଦୁଇ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ 21 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଆହୁରି 2ଟି ଲଘୁଚାପ ଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ନିଅଣ୍ଟା ସ୍ଥିତି ଭରଣା ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ ଆକଳନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସଂଲଗ୍ନ ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଆଜି ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ବିସ୍ତୃତ ହେବ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାକୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଯାଏଁ ଲମ୍ବିଛି ଏବଂ 18ରେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। 19ରେ ଏହା ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ 21ରେ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଆଜିଠୁ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୋଲିବ ପରିବା ମଣ୍ଡି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିବା ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହି ପରିବା ମଣ୍ଡି ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ଖୋଲାଯିବ। ଏହି ମଣ୍ଡିରେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସନ୍ନିକଟ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦିତ ପରିବା ଆଣି ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଆସିଲା ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଖରିଫ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଜିଠୁ ଖରିଫ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଚାଷୀମାନେ ଫର୍ମରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ସହ ଚାଷୀ ହୋଇଥିବା କିମ୍ବା ଚାଷ ହୋଇଥିବା ଜମିର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଫର୍ମ ପୂରଣ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିଲା ପୁଣି ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଯୋଜନା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ନୂଆ ଯୋଜନା ସିଏମ୍ ଆସ୍ପାୟାର। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଅଭିନବ ଯୋଜନା। ସ୍ଥାନୀୟ ୱାର୍ଲଡ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଠାରେ ବିଶ୍ୱ ଯୁବ ଦକ୍ଷତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦକ୍ଷ ମାନବ ସମ୍ବଳର କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସବୁ ଝିଅଙ୍କୁ ସରକାର ଦେବେ 5,000 ଟଙ୍କା। ଦେଶରେ ଯୁବକ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ୍ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ମହିଳାଙ୍କ ବିକାଶ ଧାରାକୁ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଆଉ ଏକ ଯୋଜନା ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଝିଅମାନେ ବେଶ୍ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ କାରଣ ନୂଆ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଝିଅମାନଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ଆର୍ଥିକ ତଥା ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି ସରକାର, ଗାଁ ଝିଅ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗାଁରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯିବା ସହ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବା ହିଁ ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିଲା ପୁଣି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଏକ ଖୁସି ଖବର। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଲା ସୀତାରମଣ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2024-25ର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ବଜେଟକୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ କିଛି ଆଶା ରଖିଛି। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲାଗି ଏଥର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଯୋଜନା ପିଏମ୍ କିଷାନ ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବ ବଜେଟ୍ ତୁଳନାରେ 30% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 80,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଅନ୍ତରୀଣ ବଜେଟରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଲାଗି 60,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ସ୍କିମରେ ବର୍ଷକୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ 6,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 8,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ଲାଗି କୃଷି ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକ୍ ବଜେଟ୍ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବି କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟରେ ଯୁବବର୍ଗ, ମହିଳା, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଭାରତୀୟ କିଷାନ ସଂଘର ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ବାର୍ଷିକ ଦେୟକୁ 6,000 ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ାଇ 8,000 ଟଙ୍କା କରିବାକୁ
ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଥିରେ ଟଙ୍କା 8,000 ଟଙ୍କା କରି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଏବେ ମିଡ଼ିଆ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ।